إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقربته وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة التابعين والتابعين والتابعين عليهم رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني قدس الله وجميع أرواح مشايخنا ومشايخ موصولهم وفروعهم بأن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأمهاتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصحابنا وأولادنا وأصحابنا وجميع الحقوق الواجبات علينا خصوصا إلى روحي. Silahkan diniatkan untuk arwah keluarga masing-masing disebut namanya. Saya persilahkan. Haji Abdul Hamid Haji binti Haji Hasan binti Haji Karim Bapak Rahman Mia khusuk wilayah وجميع رؤيا أهل القبور من أهل الحاضرين في هذا المجلس. بأن الله يرحمهم وغفر الله ذنوبنا وذنوبهم وجعل الله قبورنا وقبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم لا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بحق الفاتحة وعظمة سبع المثاني أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تتفضلنا لكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لكل خير وأن تحفظنا دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وبؤس والضير وأن تشفي مرضانا khususan ila ruhi wal jasadi. Barangkali ada anggota keluarga yang sedang sakit, yuk sama-sama diniatkan bertawassul dengan Fatihah. Semoga yang sakit disembuhkan. Juga pasti semua kita punya banyak masalah dan musibah. Semoga diberikan kekuatan untuk melaluinya dengan penuh harap Allah
dan tentunya dibimbing menuju jalan keluar yang baik. Allahumma ya qadiyal hajat, anta ta'lamu wa la tahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna kasir, ikdi hajatina wa yasir umuruna wa hasil maqasidana. Allahumma innaka anta waliyyu likulli khair wa anta mutabaddil likulli khair ya arhamar rahimin warhamna liridha'illahi ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. Sama-sama أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. لا
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمة الله تعالى وكرمه. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وما هو أهله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغ لنا زوره. يا ربي توشانا بنوره. يا ربي حفظانك وأمانا.
Ya Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi waskinna jinanak Ya Rabbi ajirna min adabik Ya Rabbi warzuqna syahadah Ya Rabbi hiyadna bis-sa'adah Ya Rabbi salli Ya Rabbi waslih kulla muslih Ya Rabbi wakfi kulla mu'adhi Ya Rabbi naqdim bil mushaffa Ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Al-Fatiha A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah walhamdulillah Bismillah Masya Allah La yasukul khairu illallah Bismillah Masya Allah La yasrifu su'a illallah Bismillah Masya Allah Ma kana min ni'matin fa minallah Bismillah Masya Allah La hawla wa la quwwata illa billah Wasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda Wa la hawla wa la quwwata illa billah Wa ba'du Segala puji hanya milik Allah. Kita dipertemukan kembali di kajian bulanan. Syawal sudah lewat.
Kita sudah masuk ke bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah artinya qa'ada. Qa'ada artinya duduk diam. Secara spiritual yang dapat kita ambil dari pelajaran bulan Zulqa'dah adalah memaknai makna diam dan kosong. Memaknai puasa dari keramaian dan hening. Tentunya diam yang aktif, bukan diam yang pasif. Sering dikatakan banyak orang bahwa diam itu emas. Sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Berarti yang penting itu kalimat diam itu emas. Jangan dipotong dua kata itu. Sekiranya diam itu bisa jadi emas, kalau ngomong nilainya berlian nggak apa-apa gitu. Mansok gitunya. Diam itu emas. Banyak Pak. Diam yang pasif. Diam takut. Diam sieun salah. Diam tidak cukup referensi. Diam nonde. Loba nama diam gugupnya. Sama meh rapat rocet. Lamun geus dibuka rapat, silahkan ada pendapat. Cicing di kampung, nama di kampung. Di dia mah henteu meureun. Jadi banyak diam. Bahkan ada saatnya kita diam itu sesungguhnya berkontribusi. Karena diam itu dinilai sebagai sikap. Nah, artinya dalam bias etika, diam itu tidak berlaku. Tidak ada kata netral dalam kezaliman. Jadi lamun cicing ada kezaliman di depan mata, bahasa agama namanya dayus. Kalau bapak jadi suami, istri reka kidul ka kaler cicing wae dayus. Permisif. Cek budak ayeuna mah permisif. Kumaha maneh lah gae. Naon permisif teh? Hah? Permisif teh. Silahkan saja. Maka yang disebut dengan permissive society. Albert Bandura, pakar psikologi profesional itu menyampaikan begini. Seseorang tidak akan langsung jadi seorang koruptor. Kecuali tindakan koruptif itu dimulai dari pembiaran terhadap satu kesalahan yang lama-kelamaan kesalahan kecil itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang salah. Nah, di orang pan pungli tos biasanya uang rokok biasa, pungli biasa. Lama-lama karena dianggap biasa, akhirnya melunturkan nilai-nilai itu. Itu namanya permisif. Loba teng nu cicing tiba heula berpuluh-puluh tahun. Makanya yang sulit diberantas itu bukan sistemnya, tapi manusia. Kenapa manusianya sulit dirubah? Ya nggak mau robah psikologinya. Padahal Allah mengatakan ayat yang sering kita ulang-ulang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Jadi modalnya yughayyiru ma biqaumin itu yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dimaksud bukan ikhtiar Pak ayat ini. Awas tong salah. Lain ikhtiar cenah usaha kumaha kahayang urang. Hirup hayang maju urang kudu berubah kumaha urangna. Artinya begini, perubahan di luar itu diawali dari perubahan mental. Perubahan sistem diawali dari perubahan sumber daya manusia. Sumber daya manusia diawali yang dirubah adalah jiwanya. Nah, ini kan KUHP diperbaharui terus, tapi hati nurani nggak pernah diupdate. Ya gitu, ganti seragam, ganti aturan doang, hasilnya sama-sama saja. Baik, kita baca relevansi dengan
bulan belajar diam itu. Jadi diam aktif itu adalah dalam perspektif tasawuf aja dulu. Dalam perspektif tasawuf, diam itu sebagai pengantar kesadaran. Diam itu sebagai pintu menuju keheningan. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumi wa amadna bi barakatih. Idpan wujudaka. Tanamlah wujudmu fi ardil khumul, di tanah keterasingan. Pama nabata mimma lam yudfan, sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak pernah ditanam, la yutimmu natajuhu, tidak akan sempurna hasilnya atau tidak akan sempurna buahnya. Nah, jadi Imam Ibnu Athaillah mengaitkan aktivitas diam ini dengan aktivitas menghindari riya. Aktivitas menghindari riya itu sama artinya menahan ego untuk selalu tampil terlihat. Mengubur bisa diterjemahkan adalah tidak ingin dilihat. Gitu kan? Ngubur. Yang terlihat kita sering menyebutnya di atas permukaan. Yang tidak terlihatnya yang dikubur. Nah, orang sering ingin terlihat wujudnya. Wujud teh naon? Status. Yang ketingali ban? Statusna hayang ketingali, identitas diri hayang ketingali. Nah, fenomena-fenomena ini menarik seseorang pada riya menurut beliau. Yang dimaksud mengubur artinya menutup, ditutup, menutupi identitas gitu. Tapi yang terpentingnya menutupi identitasnya memang dimulai dari hati. Tidak mau terlihat. Khumul itu bahasa Arab. Kalau terjemah khumul itu adalah sukutul manzilah indan nas. Satu, sudah gugur rasa kebutuhan validasi pengakuan dari orang lain. Aya depan panggung, aya belakang panggung. Aya tampil biasa di mana mun tampil? Depan panggung. Disebut lagi penampilan, tampil gitu. Nah, nataijus sajaroh yakni buah dari penampilan itu banyak. Jangan dikira jabatan-jabatan liberal saja yang selalu ingin terlihat tampil. Sama juga, Pak. Lamun aya nu terkenal NPD lain, NPD naon? Narcissistic Personality Disorder. Aya Narcissistic Spirituality. Nah, jadi ingin terlihat spiritual. Ada teh kayak narsis kene. Kan beda naon teh? Beda kemasan doang. Buah-buah narsis kene, narsis. Nu ngaji nama bara orang Mas Rojikun 15 da kudu laporan. Ditanya Mas Rojikun teh laporan. Sekarang ngapain gitu. Nah, saya yakin itu kebanyakan tidak murni. Ada unsur narsistiknya. Ya. Ayo orang nah emang di mana-mana ada ngaji atuh. Kayak pengajian subuh, pengajian maghrib. Tidak rekayasa. Nah, ini itu narsistiknya. Jadi penampilan depan panggungnya yang terlihat jelas daripada perbaikan-perbaikan di belakang panggungnya. Nah, ini adalah isyarat dari Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Apalagi penampilan di hadapan orang sama pengaruh. Mawahibul ulumi, limpahan-limpahan akibat ilmu.
Karena saya mah Gus, saya nih Gus. Gitu, maaf. Nah, Gus mah punya otoritas. Pokoknya mah kiai mah terasalah weh. Eta mah cenah maneh nu salah mah. Kiai mah masalah. Da eta ngaranna gitu. Disebut hibatul ulum atau ya disebut seolah-olah memiliki memiliki otoritas keilmuan. Iya, saya menyampaikan ini bukan berarti kita tidak boleh hormat pada orang-orang seperti itu, tidak. Cuma secara internal kan ngomong kepada diri sendiri kan. Iya. Tasawuf itu dari luar ke dalam untuk kita gitu. Bukan kita sedang menilai orang lain. Jadi ada perasaan aman, perasaan nyaman, lama-lama narsis. Kenapa tadi? Karena menjadi kecanduan penampilan. Ingin selalu terlihat. Ingin selalu nampak di permukaan. Tidak mau ngubur diri. Maka Imam Ibnu Athilah yang menyampaikan, tutuplah dirimu ayyuhal murid wadapinha fi ardil khumul. Tanamlah wujudmu di tanah ketidakterkenalan, di tanah asing, hatta tastanis bihi, sehingga kamu tidak merasa nyaman dengan apa? Dengan tarikan-tarikan manusia, penilaian orang, validasi sosial. Wa yakuna indaha ahla minal asali. Kenapa? Karena itu nanti efeknya buat jiwa bisa lebih manis dibanding madu sekalipun. Jadi orang kalau sudah kecanduan kamera, itu nanti berat itu. Orang kalau sudah kecanduan jempol non, ya, sudah kecanduan rating, itu nanti bahaya, kebahagiaannya disimpan di situ. Nah, sekarang kan musimnya era digital, di mana algoritma itu menjadi hukum baru, terutama bagi anak-anak kita yang lahir di generasi apa? Generasi Z dan Alpha. Tapi nunyian generasi teh sahanya. Mah kolonial kabeh ya. 55 genep komanus pangsiun mah. Kolonial. Kelahiran 50-an, genep puluhannya. Zaman kolonial. Iya kan? Makanya kita ini produk pendidikan keras kan. Zaman orang tua kita. Makanya kehidupan terasa lembut kan begitu. Zaman anak kita, putri kita, putra kita didik lembut. Maka hidupnya terasa keras buat mereka. Itu kan begitu zamannya. Ya bukan dihindari, tapi tadi yang penting teknologinya boleh dikuasai, tapi humanity, nah itu humanioranya, kemampuan memanusiakan dirinya. Satu diantaranya mampu mampu mengubur wujud dalam-dalam supaya tidak kecanduan dengan keterkenalan. Fa idza dafantaha fi ardil khumul, kalau kamu berhasil mengubur wujud di tanah ketidakterkenalan, fahina izin taji asamratuha wa yutimma laka natajaha. Maka pada saat itu buahnya itu sempurna. Apa itu? Sirrul ikhlas. Rahasia keikhlasan. Apa? Lamun anu nyamar-nyamar ya. Dari ajaran tasawuf ada satu di antara bentuk suluknya itu adalah menyamar. Tidak pakai status apapun. Bahkan menghilangkan ketergantungan pada apapun. Mun di Jawa mah
dititah ke tempat ke ziarah yang lain tanpa bekal, modal tawakal. Eta teh keur ngubur diri gitu teh. Ngubur diri. Atau dari satu pondok, dari doa satu kiai ke kiai lain, ada amalan begitu, ada thariqah tertentu. Misalkan sampai 40 tempat ziarah tanpa bekal. Wanita teu moal status, teu moal bekal nya. Lamun dina eta mah turun gunung eta teh. Lamun dina Shaolin mah turun gunung. Nah, itu satu di antaranya itu menghasilkan buah rahasia keikhlasan. Kata Imam Ghazali, nafsu itu jika nyusu mun teu disapi mah hayang terus nyusuan. Begitupun kita ketergantungan dengan orang, dengan kekuatan selain Allah. Maka dia harus dilatih. Nah, latihannya itu adalah mengubur wujud, mengubur status diri. Kumaha? Udah azan lagi. Qala Sayyiduna Isa alaihi salatu wassalam li ashabih, berkata Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana menghidupkan menumbuhkan satu biji, kaifa tumbitu al-habba, qalu fil ardi, bumi. Fakadzalikal hikmah, begitupun juga hikmah. La tanbutu illa bi qalbin kal ardi, tidak akan pernah tumbuh hikmah itu di dalam hati, juga hatinya yang seperti tanah. Nah, sifat tanah beda-beda. Iya. Ya MDPL, MDPL deh. Elevasi. MDPL di bawah permukaan laut. Tuh. Lamun di Bogor melak buah naon nu cocok. Iya kan begitu kan? Tidak semua buah itu cocok di Bogor. Elevasinya baraha cenah Kang Bogor. Orang baraha 500-nya. 500 600. Merak Alpukat spesialis elevasi rendah, dataran rendah. Dipelak di dataran menengah, cocok deh? Teu cocok. Buahan mah becek. Buahan mah rasana teu amis. Begitu. Artinya hati pun juga seperti itu, seperti tanah. Dia butuh ketinggian dari permukaan laut, dia butuh suhunya suhu berapa, dia ada kelembaban tanah yang berbeda. Nah, ini seperti yang kata para ahli marifat, kullama dapanta nafsaka ardon. Seperti kamu juga mengubur diri kamu, seperti kamu mengubur layaknya di tanah yang berbeda-beda. Setiap kita ingin terlihatnya itu beda dalam hal apa, maka itu yang dikubur. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbu as'as aghbar. Banyak orang yang katakanlah yang berstatus rendah, compang-camping, rambut acak-acakan, ya. Itu maksudnya apa? Supaya gugur an a'yunin nasi, dari pandangan manusia. Wa kana alaihi salatu wassalam jalisan ma'al Aqra ibni Habis. Beliau pada saat sedang duduk bersama Aqra bin Habis. Pamarra rajulun min fuqara'il muslimin. Tiba-tiba berjalan sekelompok kaum fakir, orang lemah
Nah, bertanyalah Rasulullah kepada yang di sana, ma taqulu fi hada. Nah, terkadang setiap masyarakat punya penilaian masing-masing kan dari sisi penampilan gitu. Pendapat kalian kalau melihat orang-orang seperti ini gimana nih orang ini? Waduh, jawab mereka, ya Rasulullah, hum min fuqara'il muslimin hakikun. Mereka kelompok atau komunitas orang-orang rendah, orang-orang miskin. Mun ngalamar molain udaikeun. Gitu. In hotoba la tatazawwaj. Lamun ngobrol moal anu percaya. Da penampilan ge gitulah. Orang rendahan kira-kiranya. Lain racin wae. Di dieu ge aya ning kitu. Lamun nginjem duit moal aya nu mere. Mantak jelema tambah beunghar hutangna tambah gede. Naon sababna? Mun nginjem pan dipercaya. Orang mah nginjem duit geus anu percaya tuh. Suku biasa bebaladig. Biasa ripuh. Nah, kemudian pada saat yang lalu datanglah kemudian berjalan lagi kelompok yang berbeda. Nah, nanya lagi Kangjeng Rasul, "Wa ma taqulu fi hada?" Pendapat kalian dengan yang ini gimana? Hada hakikun. Ini baru beneran. Yang ini top. Kalau ngelamar perempuan diterima. Kalau minta izin diizinkan. Kalau ngobrol didengar. Kalau pinjam duit dipercaya. Nah, kata Rasulullah, hada ya'nil fakir. Fakir yang kamu hina khairun min mil'il ardi min hada. Jauh lebih baik daripada seisi bumi ini. Wa fi madhil khumul ahadits. Sedang pujian terhadap orang-orang yang menyembunyikan diri itu banyak. Fadhail masyhur, padilahnya sangat terkenal. Ya, kita sampaikan aja tafsirannya ini pada kesimpulan. Baik, Bapak-bapak, saudaraku ikhwatal iman, secara tasawuf diam itu adalah kesempatan kita untuk meraih keikhlasan dan kesadaran. Apa suratnya itu dalam Al-Kahfi? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Rabbmu di dalam dirimu. Itu artinya berdiam. Silent, diam. Yang kedua, secara psikologis diam itu adalah bagian daripada upaya untuk meregulasi diri kita. Supaya tidak jadi orang spontan. Tahu spontan? Otomatis. Lain uhuy ya tama beda dari spontan uhuy. Orang mah rata-rata ngomong galam mikir panerinya. Lain mikir. Kayak bisa spontan. Orang bisa impulsif disebut teh sumbu pendek karena ruang diamnya itu sempit, Pak. Kita banyak diam teh keur ngaregulasi supaya teu gancang kapancing. Coba mun di imah majikan ngawak-wak, wak juga bebek. Bapak sarua di pidato, geus pidato mah duanana lila-lila gelas, piring, panto, canela. Mun hayang aman cicing saurang, mun kudu kitu meureun. Ya. Itu secara sosial juga diam itu adalah merupakan bagian daripada pereda konflik.
Kata Al-Ghazali, at-tariq ilallah masdudun. Jalan menuju Allah itu seolah-olah tertutup. Illa man iktafa kecuali orang yang menganggap cukup asaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi. Makanya Nabi itu orang yang sering diam. Untuk apa? Melakukan tafakur diam. Jadi sekali lagi diam ini bukan ngajak kita jadi pemalu, enggak. Kalau Bapak diskusi harus hidup. Kalau bahasul masail harus rame. Kalau melihat ketidaknyamanan yang nyata-nyata melanggar aturan baik di rumah, di lingkungan, harus bersuara dong. Ya kan? Kalau ada hal yang menimbulkan kegaduhan, jelaskan. Lain cicing atuh. Mas nu diomongkeun cicing gitu. Coba tur teh buah heunya tuh. Pan masyarakat menjadi gaduh. Buah heueuh, buah teh. Nah, sekarang kita lihat banyak omongan yang tidak efektif sekarang kan. Nu ngomong ieu laporkeun ku itu, nu ngalaporkeunana grup itu kene. Rame di dieu deui. Tempah di ditu. Nah, itu yang itu artinya betul-betul itu suara yang tidak produktif. Maka suara itu ada voice, ada noise, ya kan? Voice suara, noise berisik. Kebanyakannya berisik. Sekali ngomong berisik. Bukan voice, itu namanya noise. Nah, maka upaya berbicara itu adalah tentu berbicara yang baik supaya mengupgrade nilai. Diam pun diam yang positif, yang dipilih dalam keadaan sadar. Ya, latihan caranya minimal lah. Pasti dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi berapa ribu kata yang keluar pasti susahnya. Ngitung eta mah. Bapak bisa ngitung berapa kata setiap hari? Esenya. Cicing we anu mah. Bisa berapa menit sapoe? 15 menit. 10 menit. Yang kedua, Pak, kalau tidak ngobrol tapi pan ngetik, chattingan, sarua teh ngawangkong. Pan cek riset ya akan tiba masanya tangan bicara teh eta ngomong leungeun. Eta kerjaan aya HP eta. Akan tiba masa tangan bicara leungeun aya goset. Batur keur ngaji geset. Ngawangkong mah lancar terus bisnis mah. Teu ganggu. Nah, sama itu ngobrol juga. Yang ngurangi chatting sehari berapa jam. Nah, itu juga sama. Belajar diam. Nah, selanjutnya mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Insya Allah kata sebagian ulama mengatakan keterasingan pada saat itu akan menjadi nikmat dan nafsu akan menjadi jinak. Pada saat yang sebaliknya, selain semakin terkenal maka dia akan semakin haus perhatian. Perhatian orang lain semakin lama semakin tergantung pada perhatian orang, semakin kesepian dirinya. Itu adalah saat-saat berbahaya ketika seseorang dalam konteks hidup ini hanya otomatis melakukan reaksi atau respon dari luar, tapi tidak pernah berbuat dengan apa yang menjadi dorongan dalam dirinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Sudah isyarat iqamah. Liridhoillahi ta'ala al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوام الطريق العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.